जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूदय तुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन विराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित केश हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को यातुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहार श्री रामचंद्र के काज सुनार लाए सजीवन लखन जियावे श्री रघुवीर हर सिर लाए रघुपति किन्हि बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र बदन तुम्हारो यश गावे यश कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यही यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कह सकै कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव किन्हा राम मिलाए राजपत दीन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भालो लीलो ताहि मधुर फल जान प्रभु मोद्रिका मैली मुख माहे जल दिलम दिगय अचरज नाय दुर्गम काज जगत के थे सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरन अपना तेज समारो या पे तीनों लोक हाकत कापे भूत पिशाच विकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल पा सारो युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआर अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता यशवर दीनो जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दास तुम्हारो भजने राम को भावे जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितन धराई हनुमंत से ही सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमंत बलवीर जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाय जो सत बार पाठ करे कोई छूटे बंदी महासुख जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजय नाथ हृदय महिदे कीजय नाथ हृदय महिदेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित जय बसो सुरभूप नीति प्रवीण निगमागम शास्त्र बोधय राजाधिराज रघुनायक मंत्रिवर्य सिंदूर चरचित कलेवर नैष्टिकेन्द्र श्री राम दूत हनुमान हर संकट में श्री राम दूत हनुमान हर संकट में ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखं कुरु फट स्वाहा 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 ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखं कुरु
ફટ સ્વાહા. બોલો શ્રી કષ્ટભંજન હનુમાનજી મહારાજની જય. સિયાવર રામચંદ્ર ભગવાનની જય. શ્રી ઉમાપતિ મહાદેવની જય. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. જય શ્રી વર્ણવેશરમણીય દર્શનમ મંદહાસરુચિરાનનાંબુજં ઉજિतं સુરનરોત્તમૈર્મુદા ધર્મનંદનમહં વિચિંતયે. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની, શ્રી નરનારાયણ દેવની, શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની, શ્રી રેવતી બળદેવજી મહારાજની જય. શ્રી કષ્ટભંજન હનુમાનજી મહારાજની જય. વાલા ભક્તજનો, દર શનિવારે શ્રી હરિચરિત્ર ચિંતામણી સદગુરુવર્ય રુગનાથ ચરણ સ્વામી કૃત ભગવાનના ચરિત્રો આપણે સાંભળી રહ્યા છીએ. વડોદરામાં એક પાટીદાર કિશોરદાસનો પુત્ર લખો નામે હતો. લખો તે હંમેશા સમાધિ કરી મહારાજ પાસે જતો. એક દિવસ એના બાપે કહ્યું છે, મહારાજને પૂછી જોજે કે અહીં પધારીને કૃપા કરી થાળ જમે. પછી લખો સમાધિ કરીને ગયો અને મહારાજને પૂછ્યું કે મહારાજ, અમારે ઘેર થાળ જમવા પધારશો? ત્યારે મહારાજે હા કહી. પછી થાળ તૈયાર થયો ત્યારે મહારાજ પ્રગટ પ્રમાણ થાળ જમવા આવ્યા. અડધો લાડુ પોતે જમ્યા, અડધો પાછો પ્રસાદી તરીકે આપ્યો અને ત્યાંના સર્વે હરિજનોને દર્શન આપ્યા. ત્યારે તેઓ રાજી થઈને જય જય કહેવા લાગ્યા. વળી એક દિવસ એ લખાની માં બોલી છે, તમારી સમાધિ હું સાચી તો ગણું જો તું મને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન કરાય. તે લખાએ સમાધિમાં જઈને મહારાજની વાત કરી. મહારાજ કે ભલે દર્શન થશે. ત્યારે મહારાજે સુંદર દિવ્ય સ્વરૂપે માથે મોર મુગટ ધારેલો, પીતાંબર પહેરેલું, માણકી ઉપર સ્વાર થયેલા એવા દર્શન આપ્યા લખાની માને. ત્યારે બાઈ બહુ રાજી થઈને બોલી છે, આજ પ્રગટ પ્રભુના મને દર્શન થયા તે હું ધન્ય ભાગ્ય થઈ. એ મહારાજે એને અલૌકિક પરચો આપ્યો. વળી એક વખત લઘો સમાધિમાં ગયો ત્યારે મહારાજે હેતથી પોતાનું શરીર લૂછેલ રૂમાલ એને આપ્યો. સમાધિ કરીને જાય અક્ષરધામમાં, ભગવાને શરીર લૂછી અને રૂમાલ આપ્યો પ્રસાદીનો. તે સમાધિમાંથી જાગ્યો ત્યારે પોતાની પાસે પ્રગટ દેખ્યો. વિચાર તો કરો, અક્ષરધામમાં જે આપે વસ્તુ, અહીંયા જ્યાં આંખ ખોલે ત્યાં સામે એ વસ્તુ હોય. વળી એક કુસંગીને અંતકાળે તેડવા સારું ધર્મરાજાએ પોતાના દૂતને મોકલ્યા. જમદૂત આવ્યા, જમદૂત. ત્યારે લખે એ જમને કહ્યું, તમે મારી શેરીમાં આવશો નહીં. કેવો ભગવાનનો સુરવીર ભગત છે. ત્યારે જમ કહે તું તારે ઘેર જા. પછી લખે કહ્યું તેને હું નહીં જવા દઉં,
તારા જેવા ઘણા જમ મેં જોયા. એમ કહી પોતાનો દેહ વધારીને લખો એ જમના દૂતને મારવા જ માંડ્યો. તેથી જમદૂત પાછા ભાગીને જમપુરીમાં ગયા. કેવો લખો એ જમદૂતને મારવા માંડ્યો. જમદૂત આગળ, લખો પાછળ, ઠેઠ જમપુરીમાં મૂકી આવ્યો. તો જમપુરીમાં લખો એની પાછળ ને પાછળ ગયો. મારી મારીને જમને કાઢી મૂક્યા અને જમપુરી ખાલી કરી. ત્યારે જમરાજાએ મહારાજ પાસે જઈને વિનંતી કરી. મહારાજે કહ્યું, જાઓ, અમે નહીં મારે, પણ એને બીવરાવો નહીં. કોઈ દી અમારા ભગતની સામે થાવું નહીં, આમ જમદૂતોને તમે કહી દેજો. એવી રીતે લખે કુસંગીની રક્ષા કરી જમને તેગડ્યા. વળી એક દિવસ લખા પાસે પિતાંબરે જામફળ લાવીને દીધું ને કહ્યું, તું સમાધિમાં જઈને મહારાજની જમાડી આવ. ત્યારે લખાવે સમાધિ કરીને મહારાજ પાસે જામફળ ધર્યું. મહારાજ જમ્યા. એમાંથી અડધું એને પાછું આપ્યું. તે લખો જાગ્યો ત્યારે એને વાત કરી, જુઓ, આમાંથી મહારાજે અડધું મને આપ્યું. તે જોઈને સૌ આશ્ચર્ય પામ્યા. એમ શ્રીજીએ લખાને લાખો પરચો આપેલા છે, તે લખતા પાર આવે તેમ નથી. વડોદરામાં લખો આવો ભગત હતો ભગવાનનો. સદગુરુવર્ય ગોપાળાનંદ સ્વામીના આશીર્વાદથી સમાધિનિષ્ઠ બન્યા હતા. સ્વતંત્રપણે સમાધિમાં જતા. વડોદરામાં એક હરિજન ભગવાનદાસ નામે હતો. તે મહારાજના દર્શન કરવા ચાલ્યો. ત્યારે બીજે રૂપે મહારાજ એના સંગાથી થયા. તેને વડતાલ તેડી લાવ્યા. ત્યારે ભગવાનદાસે મહારાજના દર્શન કર્યા. તે સમયે મહારાજ વાતો કરતા હતા. તે વખતે ભગવાનદાસને દેખાણું જે ત્યાંથી મહારાજ જેતલપુર પધાર્યા. ત્યાં પોતે ગયા અને દર્શન કર્યા. મહારાજને મુખેથી ફૂલ ઝરતા જોયા. એમ બે ઘડી જોયું. પછી પોતે જાણ્યું જે આ તો મહારાજે મને દેખાડ્યું છે. પછી બીજે દિવસે મહારાજે એના અંતરની વાત કરી દીધી. વળી એક દિવસ એ ભગવાનદાસ ઘેર ગયા હતા. ત્યાં આવીને મહારાજ થાળ જમી ગયા. સૌ હરિજનોએ દર્શન કર્યા, આશ્ચર્ય પામ્યા. વળી એક દિવસ મહારાજ ભગવાનદાસને ઘેર આવ્યા અને સાકરની પ્રસાદી જમાડી ગયા. એવી અલૌકિક વાતો મહારાજની અપાર છે. વડોદરામાં એક કાછિયા ખુશાલ નામે બહુ સારા હરિભગત હતા. ખુશાલ નામ હતું. અને તેની દીકરી અમૃતબાઈ સમાધિવાળા હતા. એ એક દિવસ સમાધિ કરીને જ્યાં મહારાજ હતા ત્યાં ગઈ. ત્યારે મહારાજ પેંડા જમતા હતા. એમાંથી પ્રસાદીના પેંડા આપ્યા. ડોકમાં ફૂલના હાર પહેરતા. તેમાંથી એક હાર આપ્યો કે શેરડીના માદડિયા તથા બોરની પ્રસાદી આપી. બોર આવે ને, બોરા, તે લઈને સમાધિમાંથી જાગી. ત્યાં તો એ બધી વસ્તુ પાસે રહી. તે જોઈને સર્વે હરિજનો આશ્ચર્ય પામ્યા. એ બાઈ હંમેશા મહારાજ પાસે જાય, પ્રસાદી લાવે, પોતે જમે અને હરિજનોને પણ આપે. જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે સમાધિ કરીને અક્ષરધામમાં જાય, મહારાજની પાસે વસ્તુ માગે, મહારાજ આપે. અને અહીંયા જ્યાં આંખ ખોલે ત્યાં સામે બધી વસ્તુ પડી હોય. એ વડોદરા ગામમાં એક કાછિયો બેચર નામે હરિભગત હતા. કાછિયા આવે ને, કાછિયા. નાની અવસ્થાવાળો હતો. તે સમાધિ કરીને હંમેશા મહારાજ પાસે જાય, દરરોજ ઉપડી જાય. તેને મહારાજ રાજી થઈને પ્રસાદી આપે. એમાં કોઈ દિવસ તો મીઠા જામફળ આપે, જામફળ. કોઈ વખત પેંડા આપે. તે લાવીને સૌ સત્સંગી તથા કુસંગીને બતાવે ને. ત્યારે એક વખત કુસંગીએ વિચાર્યું છે આપણે એનું પારખું લઈએ. આ મારો દંભ કરતો નથી ને, હાથમાં વસ્તુ હોય ને પછી આમ ખોલે તો બધાને દેખાડી, એવું તો નથી કરતો ને. આ સમાધિ સાચી છે ખોટી છે, માટે આપણે આનું પારખું લઈએ. પછી એને પાસે બેસાડીને બધા લુગડા ઉતારી લીધા.
કઈ વસ્તુ રવા નથી દીધી કે હવે લાવે ને વસ્તુ તો સાચું માની ગયા. તે બધા લુગડા ઉતારી લીધા. કહ્યું હવે તું સમાધિ કરીને પ્રસાદી લઈ આવ્યો તો સાચું માનીએ. પછી સમાધિ કરીને મહારાજને પાસે ગયો. ત્યારે એની દિગંબર દશા જોઈને મહારાજ હસ્યા અને એને પ્રસાદીના 3 પેંડા આપ્યા. 3. પછી જાગીને એને સૌને બતાવ્યા. ત્યારે સૌ જોઈને આશ્ચર્ય પામ્યા, બોલ્યા છે ધન્ય છે આ સમયે પ્રગટ અવતારી સ્વામિનારાયણ ભગવાનને. એમ કહી છોકરાને પગે લઈ ગયા કે સાચી વાત છે હો, તું સમાધિમાં ભગવાનની પાસે જાસ ને ભગવાન જે વસ્તુ આપે છે એ જ વસ્તુ ખરેખર છે, સમાધિ સાચી છે. આ રીતે પરીક્ષા કરતા. વડોદરામાં એક સોની હતો. સોની એનું નામ હતું ત્રિકમજી. હવે એનો દીકરો દયાળજી નામે હતો. ત્રિકમનો દીકરો દયાળજી. તેને હંમેશા સમાધિ થતી. તે એક દિવસ સમાધિ કરીને જ્યાં મહારાજ હતા ત્યાં ગયો. તે વખતે હજારો દેવતાઓ મહારાજના દર્શન કરવા આવેલા હતા. તેની આગળ મહારાજે વાત કરી છે પૃથ્વી ઉપર નરનારાયણ દેવની મૂર્તિઓ પધરાવવા અમે વિચાર કરીએ છીએ. ત્યારે સર્વે દેવતાઓ બોલ્યા છે બહુ સારું મહારાજ, તે તો ભરતખંડના રાજા છે, માટે એની મૂર્તિ જરૂર પધરાવો. એ બધી વાત દયાળજીએ સમાધિમાંથી જાગીને કહી તથા ત્યાં જે દેવતાઓ જોયેલા એના નામ તથા રૂપ પણ કયા. તે સાંભળીને સૌ આશ્ચર્ય પામ્યા. હજી અહીંયા નરનારાયણ દેવ પધરાવ્યા નહોતા. એ પહેલાં તો અક્ષરધામમાં દેવતાની આગળ ભગવાન વાત કરતા હતા કે અમારે અમદાવાદમાં શ્રી નરનારાયણ દેવની મૂર્તિ પધરાવી છે. વળી એક દિવસ દયાળજીને એના બાપે કહ્યું છે તું સમાધિમાં જા ત્યારે મહારાજ પાસેથી એક માળા લેતો આવજે. માળા. તે સમયે ઈચ્છારામ અને રણછોડ બોલ્યા છે અમારે માટે એક માળા લાવજે. ત્યારે લાલદાસ અને રૂગનાથ દાસે પણ કહ્યું અમારે બેયને માટે પણ એક એક માળા લેતો આવજે, અમારે પણ ફેરવવાની ઈચ્છા છે. ત્યારે ભગવાન દાસે પણ કહ્યું મારે માટે એક ગૌમુખી લેતો આવજે. ત્યાં તો વણારસિંહ બોલ્યો મહારાજ પાસે મારા વતી વિનંતી કરીને મારે માટે એક બેરખો અને એક માળા લેતો આવજે. પછી દયાળજી સમાધિમાં ગયો. મહારાજના દર્શન કરી આગળ હાથ જોડીને ઊભો રહ્યો. મહારાજ હતી હેતથી બોલ્યા આજ તો તું જે માગને એ આપું. ત્યારે દયાળજીએ 6 માળા માગી. 6. એક ગૌમુખી, એક બેરખો માગ્યો. તે મહારાજ બધું એ આપ્યું. પછી દયાળજી જાગ્યો ને ત્યાં તો દયાળજી પાસે બધું જોઈને માણસો આશ્ચર્ય પામી ગયા. પછી જેને જેવી જાડી ઝીણી માળા મગાવી હતી એ પ્રમાણે સર્વને આપી. ને ગૌમુખી પણ નવી લાવ્યો હતો. ગૌમુખી અક્ષરધામમાંથી તે આપી. પછી જ્યારે દયાળજી સમાધિમાં ગયો ત્યારે મહારાજે એને 4 જામફળ આપ્યા. 4. વળી કોઈક દિવસ કેળા આપે, કોઈક દિવસ બોરના ફળ આપે, કોઈક દિવસ પેંડા, પતાસા, સાકર, શ્રીફળ આપે. એમ અનંત વસ્તુ સમાધિમાંથી લાવતો હતો. વળી એક દિવસ તો શ્રીજી મહારાજ પોતે દયાળજીને ઘેર પધારી થાળ જમી ગયા. તે ઘણા હરિભક્તોને નજરે જોયા. અને એક દિવસ તો દયાળજીની માળા અને રૂપું ચોરાણું હતું, કોઈને હાથ આવે નહીં. પછી દયાળજી સમાધિ કરીને મહારાજ પાસે ગયો ત્યારે મહારાજે કહ્યું આજ તો તારી ગઈ ચીજ આપીએ. એમ કહીને એ જ માળા એ જ રૂપું આપ્યું. દયાળજી જાગ્યો ત્યારે સૌએ જોયું, આશ્ચર્ય પામ્યા. લોકો ચોરી ગયું હતું, ભગવાને અક્ષરધામમાંથી આપ્યું. બોલો.
એ વડોદરામાં સોની વલ્લભજી બહુ સારો અને પ્રેમી હરિજન હતો. તે હંમેશા જતને કરીને અન્ન સુધારીને જમતો. એમ કરતાં એક દિવસ એને જમવામાં કાંઈક જીવની ભ્રાંતિ પડી, તેથી અન્ન જમવું નહીં એવું નિયમ લીધું. શું કીધું? સોની વલ્લભજી હતો, વલ્લભજી બહુ આમ બધી વસ્તુ જોઈ સાફ કરીને જમે. પણ એક દિવસ જમતા જમતા એને એવું લાગ્યું કે આની અંદર કોઈ જીવજંતુ આવી ગયું લાગે. પછી એને નિયમ જ લઈ લીધો કે હવે પછી મારે જમવું જ નહીં. અન્ન જમવાનું નિયમ લઈ લીધું. તે પ્રમાણે એને ઘણા દિવસ વીતી ગયા, પણ મહારાજને પ્રતાપે ભૂખ લાગી નહીં, ખાવાનું જ નહીં. બોલો, કેટલાય દિવસ વીતી ગયા તો એ ભૂખ ન લાગે. પછી મહારાજે કોઈ હરિજન સાથે એને કહી મોકલું છે, હવે અન્ન જમજે, અન્ન મેલીને સિદ્ધ થાવું નહીં. તે વચન સાંભળ્યા પછી એને ભૂખ લાગી. તે જોઈને સૌ આશ્ચર્ય પામ્યા. ભગવાને કહેવરાયું કે એને કહીજો કે હવે અન્ન જમે. વડોદરામાં ક્ષત્રિય દરબાર વજયસિંહ બહુ સારા ભગવાનના ભગત હતા. તેને તાવ આવ્યો, તાવ. તેથી અન્ન જળ જરાય પણ ભાવે નહીં. તાવ આવે એટલે ભાવે નહીં. શરીર નબળું થઈ ગયું, પણ ભજન એકતાર કર્યા કરે, અખંડ ભગવાનનું ભજન કરે. તાવ આવેલો છે, કંઈ ખવાતું નથી, પીવાતું નથી, પણ એકતાર ભગવાનનું ભજન કરે, અખંડ. ત્યારે મહારાજે એને દર્શન દીધા અને તાવને કહ્યું છે શરીરમાંથી બહાર નીકળી જા. ભગવાને દર્શન દીધા. આ રોગ બધા મૂર્તિમાન છે હો. ભગવાને તાવને કીધું કે આમાંથી બહાર નીકળી જાજો. ત્યારે તાવ બહાર નીસરીને મૂર્તિમાન ઊભો રહ્યો. પછી મહારાજના હાથમાં ઓલી છડી એટલે લાકડી હતી ને, તે તાવને 3 મારી. ત્યારે તાવ બોલ્યો છે, અરે મહારાજ, આવી રીસ કાં કરો? હવે કોઈ દિવસ હું એના શરીરમાં આવીશ નહીં, એમ કહીને ભાગી ગયો તાવ. એમ મહારાજે પોતાના ભગતની રક્ષા કરી. આ રીતે અખંડ ભગવાનનું ભજન કરે તો ભગવાન પોતાના ભક્તની રક્ષા કરે છે. તો ભગતમાંથી ભગવાને તાવને હાંકી કાઢ્યો. વડોદરામાં એક આદિત નામે કડિયો હરિજન હતો. આદિત નામ, કડિયો. તેના શરીરમાં તાવ આવ્યો. તે કાંઈ ખાઈ શકે નહીં, શરીર અશક્ત થઈ ગયું. ત્યારે તેને મહારાજની પ્રાર્થના કરવા માંડી છે, હે મહારાજ, અમે આ દુઃખ ખમાતું નથી, માટે કાં તો સાજો કરો, નહીં તો તમારા ધામમાં તેડી જાઓ. ત્યારે મહારાજ સાક્ષાત પધાર્યા, એને દર્શન દીધા. ત્યારે મહારાજના દર્શન કરીને તે ભગત બહુ રાજી થયો. પછી મહારાજ કહે, તમને હમણાં ધામમાં લઈ જવા નથી. એમ કહીને એના તાવને કાઢી મેલ્યો ને એની રક્ષા કરી. લો, ભગવાનની ઈચ્છા વિના કંઈ પણ થાય નહીં. અત્યારે આ કોરોના ચાલી રહ્યો છે, એ પણ ભગવાનની ઈચ્છા વિના કોઈ પણ કાર્ય શક્ય બને નહીં. હવે ભગવાનની જ્યારે ઈચ્છા થશે ત્યારે જશે. વડોદરામાં એક વણિક હરિજન બાપુજી નામે હતા. તેને મહારાજને બરોબર જાણીને સત્સંગ કર્યો હતો. મહારાજ સિવાય બીજા કોઈને ગણતા નહીં. બાપુભાઈ હતા, બાપુભાઈ. કેવી મહારાજની નિષ્ઠા,
કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન સિવાય બીજા કોઈને ગણતા નહીં, બીજા કોઈનો ભાર નહીં, ક્યાં આસ્થા નહીં, ક્યાંય પ્રીતિ નહીં, એક સ્વામિનારાયણ ભગવાન. એક દિવસ એને મહારાજના દર્શન કરવાની અતિ આતુરતા થઈ. ત્યારે શ્રીજી મહારાજે પ્રગટ પ્રમાણ આવી તેને દર્શન દીધા. ત્યારે બાપુભાઈ ઉઠીને મહારાજને પગે લઈ ગયા. અતિશય હર્ષ પામ્યા. ગામમાં હરિજનોને પણ ખબર પડી. તેથી નાના મોટા સૌ હરિજનો મહારાજના દર્શને આવ્યા. એ સર્વને મહારાજ એક ઘડી સુધી દર્શન દીધા. એ મહારાજની પૂજા કરવા સારું બાપુભાઈ પૂજાનો સામાન લેવા ગયા. ત્યાં મહારાજ અદૃશ્ય થઈ ગયા. તો જોઈને સૌ સત્સંગી ચકિત થઈ ગયા. ત્યાં મહારાજે બાપુભાઈને પરચો દીધો. એમના દર્શનની આતુરતા મટાડી. જો જીવાત્માને ભગવાનના દર્શનની આતુરતા જાગે, ચોક્કસ ભગવાન એને દર્શન આપે. પણ આપણ કોઈને એવી ભગવાનની આતુરતા દર્શનની કે મેળવવાની છે નહીં. લગ્ની એક વડોદરામાં નાગરી જાતના મોંઘીબાઈ નામે સત્સંગી હતા. હા, મોંઘીબાઈ. નાગરી એટલે બ્રાહ્મણ. નાગર જ્ઞાતિ છે ને, નરસિંહ મહેતા નાગર હતા. હંમેશા બહુ ભાવથી મહારાજનું ભજન કરતા. ભજન કરતા હતા, પણ કેવું ભજન કરતા હતા? ભાવથી. તમે ભાવે ભજી લ્યો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. ભજન કરવાનું પણ કેવું? ભાવથી, વેઠથી નહીં. કોઈકે કીધું મરતા મરતા કરીએ કે ભજન ન કહેવાય. ભાવથી. તેને સમાધિ થતી. તેથી સદાય સુખી રહેતા. એક દિવસ એ સમાધિ કરીને જ્યાં મહારાજ હતા ત્યાં ગયા. મહારાજને પગે લાગીને કહ્યું, મહારાજ, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ચતુર્ભુજ રૂપે દર્શન આપેલ એ રૂપ કેવું હશે? વળી એને અષ્ટપટરાણીઓ હતી, કેટલાક પુત્ર હતા, એ બધા કેવા હશે? તે સાંભળી મહારાજે ઈચ્છા કરી. તરત તેને અષ્ટપટરાણીઓ સહિત ચતુર્ભુજ રૂપવાળા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન થયા. તેથી બાઈ બહુ રાજી થયા. એમ મહારાજ પોતાના ભક્તના મનોરથ પૂરા કરે છે. એટલે ભગવાનના ભગતને સારા સંકલ્પો કરવા. શું કીધું? નકર એક વિસનગરમાં હતો સુબો. તો એને કેવો સંકલ્પ કર્યો ખબર? જો સ્વામિનારાયણ ભગવાન હોય તો હું 8 દિવસમાં આંધળો થઉં. 8 દિવસમાં અંધ બની જાઉં. હરિભક્તો કે ભાઈ, ભગવાનની મૂર્તિ તો ચિંતામણી તુલ્ય છે, તું આવો સંકલ્પ શા માટે કરેશ? એવું માગને કે વિસનગરનો રાજા હું બનું? કે ના, તમારા સ્વામિનારાયણ ભગવાન હોય ને તો મને 8 દિવસમાં આંધળો બનાવે. કે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી ભક્ત ચિંતામણીમાં લખ્યું, 8 દિવસનો વાયદો વેગળો રહ્યો, દિન 4માં આંધળો થયો. એટલે આ બેનને આવો સંકલ્પ થયો કે મને શ્રી કૃષ્ણ ચતુર્ભુજ રૂપે દર્શન આપે એ રૂપ કેવું હશે? તરત જ ભગવાને અષ્ટપટરાણીઓ સહિત ચતુર્ભુજ રૂપે દર્શન આપ્યું. બેન તો રાજી રાજી થઈ ગયા કે વાહ પ્રભુ, તમે મારો મનોરથ પૂરો કર્યો. પણ એક દિવસ તે મોંઘીબાઈએ મનમાં સંકલ્પ ધર્યો, હું થાળ તૈયાર કરું ને મહારાજ જમવા પધારે તો સારું. એમ ધારીને તેને થાળ કર્યો. ત્યાં પ્રત્યક્ષ મહારાજ જમવા પધાર્યા. એક માનબાઈ હતા ને, માનબાઈ, તે રોટલો ઘડતા ઘડતા એવો સંકલ્પ થયો કે વાહ, કેવો સરસ મજાનો ફૂલીન દડા જેવો રોટલો. આ તો સ્વામિનારાયણ ભગવાન જમે એવો છે. રોટલાને જોયો ને ત્યાં એને આવો સંકલ્પ થયો કે વાહ, આ તો મહારાજ જમે એવો છે. તે પછી તો એ રોટલા ઘડીને ભાત દેવા માટે ટોપલામાં મૂકી અને જતા હતા. ત્યાં તો સ્વામિનારાયણ ભગવાન
સાધુ સંન્યાસીના વેશમાં આવ્યા અને કહે છે કે મૈયા મને બહુ ભૂખ લગી છે. કે તરત જ આમને તો ઓલો ટોપલો ઉતારી અને ઉપરથી રોટલો લઈ અને કહે છે કે લ્યો રોટલો. તો કહે છે કે એ અમારો રોટલો નથી, બીજો આપો. બીજો આપ્યો એ નહીં. પછી ઓલો જે ફૂલાયેલો અને સંકલ્પ કરેલો ને એ રોટલો આવ્યો ને, તો કે હા ભગવાન જયમાં. અને પછી તો અમારે ઉતાવળ છે, જવું છે. બેન 2 ડગલા આગળ માંડીને જોઈએ કે કઈ બાજુ ગયા. આમ પાછું વળીને જોયું ને ત્યાં તો દેખાણા જ નહીં. સ્વામિનારાયણ ભગવાન આવીને જમી ગયા. એમ ધારીને તેને થાળ કર્યો. ત્યાં પ્રત્યક્ષ મહારાજ જમવા પધાર્યા. થાળમાં જે નાના પ્રકારના ભોજન ધર્યા હતા, નાના પ્રકારના એટલે અલગ અલગ પ્રકારના. નાના એટલે આવા નાના નાના એમ નહીં, વિવિધ ભાતના. તે જયમાન થાળમાં વડું હતું, એમાંથી અડધું પોતે જયમાં, અડધું બાઈને પ્રસાદીનું આપ્યું. વડું ઓલા ભજીયા બનાવે ને ગોળ ગોળ વડા કહેવાય ને, વડા. હા એ આમાં વડું, ઘનું ભાનું વડું નહીં. એના ઉપરથી પડ્યું. તમારા ગામમાં વડા બહુ ખાય હે હનુમાનજી? અચ્છા, વડા ધરાવવાના હોય ને. જેમાં અડધું બાઈને પ્રસાદીનું આપ્યું. પછી પ્રસાદી બાઈ હરિજનોને આપી હતી. એક દિવસ શ્રીજી મહારાજ જેના ઝીણા બીજ અને જાડા દળ એવા બોર ખોબો ભરીને બાઈને આપી. એવા પરચા તે બાઈને મહારાજે ઘણીવાર આપે. તે મોંઘી બાઈ પોતાને ઘેર ગામની બાઈઓને ભેગી કરીને આખો દિવસ કથા વાર્તા કર્યા કરે. લો નકર બહેનો ભેગી થાય તો ગામની પંચાયતો કર્યા કરે. શું કીધું? પણ આ બેન એવા હતા કે આખો દિવસ કથા વાર્તા જ કર્યા કરે, ભગવાનની વાતો કર્યા કરે. બહેનોને ભેગા કરે, અખંડ ભગવાનની વાતો કરે. એ પ્રમાણે એક દિવસ કથા વાર્તા કરતા હતા. તેવામાં એની ઉપર આકાશમાંથી પુષ્પની વૃષ્ટિ થઈ. ત્યારે તે ફૂલ બાઈઓએ બધા વીણી લીધા. એમ 4 દિવસ સુધી એમના ઉપર પુષ્પની વૃષ્ટિ થઈ. 4 દિવસ સુધી. વિચાર. વડોદરામાં એક દક્ષિણી બાઈ હતી. બાઈ એનું નામ હતું અંબા. બહુ સારા સત્સંગી હતા. તેનો અંતકાળનો સમય થયો ત્યારે મહારાજ લાખો વિમાન લઈને બાઈને તેડવા માટે આવ્યા. ગામના સત્સંગી તથા કુસંગી સર્વને દર્શન દીધા. બધાને દર્શન થયા. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કેવા દયાળુ, એક બાઈને લેવા માટે લાખો વિમાન લઈને આવ્યા. કે તો એક વિમાન લઈને આવે તો ન ચાલે, પણ આમાં એમ લખ્યું છે કે લાખો વિમાન લઈને તેડવા આવ્યા. અને પાછા કુસંગી સત્સંગી બધાને દર્શન થયા. મહારાજે પરચો આપી ધામમાં તેડી ગયા. પછી તે વડોદરામાંથી એક બાઈ સમાધિ કરીને ધામમાં ગઈ. ત્યાં એને અંબાબાઈ મેળા અને બોલ્યા છે એક સાડી પટારામાં છે તે એક બાઈને આપેલી છે, માટે પટારામાંથી કાઢીને એને આપી દેજો. એમ કેટલીક એંધાણી દીધી. બધી વાત સમાધિમાંથી જાગીને બાઈએ કહી કે સાચી પડી. તે જોઈને સૌ આશ્ચર્ય પામ્યા. બોલો, સમાધિ કરીને એક બાઈ અક્ષરધામમાં ગયા. ત્યાં અંબાબાઈ બેઠા હતા. એને કીધું કે અહીંયા અમારો પટારો છે ને ઘરમાં, એમાં એક બાઈ મને હાડી આપી ગયા હતા. તે ઈમાનીમાં પડી છે, કોઈને ઘરમાં ખબર છે નહીં. માટે બીજાની હાડી છે ને એ આપણા ઘરમાં રહેવી ન જાય. માટે તું જઈ એ પટારામાંથી હાડી કાઢી અને એ બાઈને તું આપી દઈએ. આને કહેવાય ભગવાનના ભગત. આ તો જ્યારે એની પાસે સગવડતા ન હોય, જેની પાસે સગવડતા હોય એવા ભગવાનના ભગતની પાસેથી રૂપિયા લઈ ગયા હોય કે આટલા સમયમાં આપી દઈશ. સમય વહી જાય તોય ન આપે. અને પાછા
વધુ સમય જાય તો અમુક તો હાથ ઊંચા કરી નાખે, તમારે થાય એ કરજો, આપણે શું કરીએ કયો હાલો. અને યાદ રાખજો કે કોઈનો પણ પૈસો તમે પડાવી લીધેલો ગમે ત્યારે તમારે એને ચૂકતો કરવો જ પડશે. આ જન્મે નહીં, આવતા જન્મે એને કે એને પ્રકારે તમારે આપવું જ પડે, એમાં છુટકારો ન થાય. જો સારંગપુરમાં રાઠોડ ધાધલ હતા ને, 20 વર્ષની ઉંમરનો થયો ને તો એવા ગાંડા કાઢે કે કોઈનું વાછડું બાંધેલું હોય છોડી મૂકે, ગાયને ધાવે ને તે મારો નાત તો કૂદતો કોઈ બોલવા માંડે કે કોઈની ગાયને કોઈને વાછડે ધાવે આપણે શું, એવા ગાંડા કાઢે. તે પછી ગોપાળાનંદ સ્વામી સારંગપુર આવ્યા ને એટલે રાઠોડ ધાધલે વાત કરી કે સ્વામી અમારે ત્યાં એક છોકરાનો જન્મ થયો, 20 વર્ષનો થયો તો આવા ગાંડા કાઢે છે. સ્વામી કે એમ? પછી છોકરાને સ્વામીની પાસે લાવ્યા. સ્વામી આમ નજર કરી દે, એ તો ભગવાન જેવા અંતર્યામી સાધુ. તરત ગોપાળાનંદ સ્વામી જાણી ગયા. રાઠોડ ધાધલને કે તમારે ત્યાં કામ કરવા માટે માણસ રાખ્યો હતો, નોકર રાખ્યો હતો, હાથી રાખ્યો હતો? તો કે હા. તે એને તમે જે રૂપિયા આપવાના કર્યા હતા એ તમારી પાસે રૂપિયા માગતો ત્યારે તમે શું કરતા હતા? તો કે હું રૂપિયા ન માગતો, હું એને કહેતો કે તારે ખાવા માટે ખાવાનું આપું છું ને કપડાં આપું છું, તારે રૂપિયાને શું કરવા? તમે જે રૂપિયા પગાર નહોતા આપ્યા ને એ પગાર લેવા માટે આવ્યો છે. એટલું બધું નુકસાન કરશે ને પછી ધામમાં જાય છે. લો, એટલે કોઈની વસ્તુ લીધી હોય, કોઈએ તમને આપી હોય તો સમય થાય ને એને આપી દેવી જોઈએ. અત્યારે એના નિશાસા લાગે ને કોઈ માણસ સુખી ન થાય. તમે વિચાર કરો, આ ચોર લોકો હોય, ચોરી કરવા માટે જાય, દરરોજના લાખો રૂપિયા ચોરી આવતા હોય, તો એ માણસો કોઈ દિવસ બંગલાવાળા બન્યા? કોઈ દિવસ ન થાય સુખી. બીજાના નિશાસા છે ને કોઈ દિવસ માણસને સુખી ન થવા દે. માટે નીતિથી રડવું, અધર્મ અને અનીતિનું કોઈ દિવસ આપણા ઘરમાં પાંચ્યું ન આવે એની સાવધાની રાખવાની. અનીતિનું, અધર્મનું એક પણ પૈસો આવશે સામે તમારા 1000 રૂપિયા લઈને જાય છે. લાગે તમને સારું, પૈસો સહજમાં આવી ગયો હોય ને મફતમાં, લાગે સારો પણ કાઢે. એટલે વિચાર કરો કે આ બેન ધામમાં ગયા છે તોય એને ચિંતા થઈ. એક સાડીની, બોલો કે પટારામાં એ બેનની સાડી પડી છે, માટે એ સાડી તમે એને આપી આવજો. લો, ઓલા મયારામ ભટ્ટ હતા ને માંગરોળમાં, માણાવદર ગામના, તો એ ભટ્ટ કેવા ધર્મવાળા કે એમને ત્યાં બેન એક કડલું મૂકીને યાત્રાએ ગયેલા. તે ઘણો સમય વ્યતીત થઈ ગયેલો. તે પહેલાં તો ચાલીને યાત્રાએ જાય ને તો 12 મહિને પાછા આવે, 6 મહિને આવે. ત્યાં હવે મયારામ ભટ્ટે પટારા મૂકેલું ને એક દિવસ કંઈક કામ હશે એટલે કંઈક પટારો ખોલીને આમ જોતા હતા ને ત્યાં હવે એને વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ, ભૂલી ગયેલા કે બેન આ ઓલું કડલું કેટલા આપી ગયા એ ખબર નહીં. જોતા જોતા એક કડલું જોવામાં ને, કડલું કોઈ દિવસ એક ન આપે, જોડી જ આપી હોય. કદાચ મારાથી બીજે મુકાઈ ગયું, ગમે તે થયું હોય, માટે બેન આવીને કડલા માગશે તો કડલું તો એક જ છે. તો મયારામ ભટ્ટે એના જેવું જ બીજું કડલું કરાવી અને જોડી પાછી પટારા મૂકી દીધી. ઓલા બેના લેવા માટે આવ્યા તો મયારામ ભટ્ટે એ કડલાની જોડી આપી, 2 કડલા આપ્યા. તો ઓલી બેન પણ સામે કેટલા નીતિવાળા, એ કહે છે કે ભટ્ટજી મેં તો તમારે ત્યાં એક જ કડલું મૂક્યું હતું. ભટ્ટ કે ના, તમે ખોટું બોલો છો, જોડી જ હોય, એકલું હોય જ નહીં. પછી કહે છે કે તમે તમારા દીકરાના સોગંદ ખાઓ તો હું માનું કે તમે એક જ કડલું મૂકી ગયા. ત્યારે બેને પોતાના દીકરાના સોગંદ ખાધા કે હું તમને એક જ કડલું આપીને ગઈ હતી. લો, સામે બેન પણ કેટલા નીતિવાળા, એમ નકર તો તરત ન કે હા 2 જ કડલા હતા.
લાવો 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 લાવો, એ હાચા કડલા પાછા. એટલે સહજ મિલા સો દૂધ સમ, માંગ લિયા સો પાની, લૂંટ લિયા સો રક્ત સમ, એસી ગોરખ વાણી. સહજમાં તમે મહેનત કરીને જે મળતું હોય એ દૂધ સમાન છે. માંગ લિયા સો પાની, કોઈની પાસે માગીને તમે લ્યો તો તરત જ એટલી વેલ્યુ ઘટી ગઈ, પાણી સમાન. કોઈની પાસે લૂંટીને લઈ લીધું, ચોરીને લઈ લીધું, એ રક્ત સમાન છે. એસી ગોરખ વાણી, એમ ગોરખજી બોલતા હતા. પટારામાંથી કાઢી તેને આપી દેજો, એમ કેટલીક એંધાણી દીધી. બધી વાત સમાધિમાંથી જાગી. બાઈએ કહી એ વાત સાચી પડી. તે જોઈને સૌ આશ્ચર્ય પામ્યા. એટલે માંગરોળ ગામના ફૈબા નહોતા, રામાનંદ સ્વામીએ સોનાનો પાસલો આપેલો. બેન સારા એવા હશે તો જ રામાનંદ સ્વામીએ પાસલો આપ્યો હોય ને. પણ ભાઈ સોનું જોઈને કોની બુદ્ધિ ન બગડે? સોનાનો પાસલો એટલે ઈંટ જીવડો કહેવાય, કિલ્લાનો. તે એ બેનની મતી ફરી ગઈ. તે સમય જતાં રામાનંદ સ્વામીને જરૂર પડી તો ફૈબાને કહે છે કે ફૈબા પહેલે સોનાનો પાસલો લાવો, અત્યારે સદાવ્રતમાં જરૂર પડી છે. તો બેન હસવા માંડ્યા. ફૈબા એ કે ગુરુદેવ તમારી પાસે તો મોટા મોટા શ્રીમંતો, એને સોનાનો પાસલો નહીં આપતા, મારી જેવી ગરીબ બાઈને તમે સોનાનો પાસલો આપો. એ કે કદાચ તમે ખોટું ખોટું બોલતા હોય છો તો આ સભાની અંદર માણસો માની લે છે કે રામાનંદ સ્વામી ફૈબાને સોનાનો પાસલો આપ્યો હોય છે. અને રામાનંદ સ્વામીની પ્રકૃતિ આમ બહુ દયાળુ હતી, પણ પછી મગજ જાય એટલે રામાનંદ સ્વામી કોઈના નહીં. રામાનંદ સ્વામી એકદમ ક્રોધાવેશમાં આવી ગયા અને કહે છે કે ફૈબા આ સોનાનો પાસલો અમારો નહોતો, આ ધર્માદાનો હતો, આ દેવનું દ્રવ્ય છે, પાછો આપી દો, નકર આ પાપે કરીને તમારે જમપુરીમાં જવું પડશે. રામાનંદ સ્વામીએ ઘણા સમજાવ્યા, પણ એ બાઈએ સોનાનો પાસલો ન આપ્યો, મરીને જમપુરીમાં ગયા. એ તો નીલકંઠ વર્ણી વેશે ભગવાન આવ્યા અને એ બધું ઠેકાણે ઠામ પડ્યું. નહીતર એ ફૈબાની શું સ્થિતિ હોય તે આપણે સૌ કોઈ જાણી શકીએ છીએ. એટલે પછી તો આ બેને પટારામાંથી સાડી કાઢી અને જેને કહ્યું હતું એને એ પાછી આપી દીધી. તો વાલા ભક્તજનો, આ રીતે વડોદરાની અંદર ઘણા બધા ભાઈઓ બહેનો સમાધિનિષ્ઠ હતા. સમાધિમાં જતા અને ત્યાં ભગવાન જે કંઈ પ્રસાદીની વસ્તુ આપતા તે અહીંયા આંખો ખોલે અને આમ જોવે ત્યાં હાથમાં એ પ્રસાદીની વસ્તુ હોય, બધાને પ્રસાદી આપતા. આ રીતે ભગવાનની દયાથી કેટલાય મુક્તો સમાધિનિષ્ઠ બન્યા હતા. તો વાલા ભક્તજનો, આજે પવિત્ર શનિવારનો દિવસ. દર શનિવારે આપણે ઘણા સમયથી કથા વાર્તા અને કહુત ગેમ દ્વારા બધા ભક્તજનો સારો એવો લાભ લઈ જીવનને કૃતાર્થ કરી રહ્યા છે. ત્યારે તો આજે શનિવારના દિવસે પણ દર શનિવારે આરતી બાદ કથા થાય છે. વાલા ભક્તજનો, રામાભાઈ સોમદાસ પટેલ કોરોનાને કારણે કાલે ઝૂમ દ્વારા એનું બેસણું રાખવામાં આવેલું છે. 4:30 થી 5:30 વાગ્યા સુધી ઝૂમમાં અહીંયા મંદિરથી સંતો કથા વાર્તા કરશે અને ઝૂમમાં એમના સગા સંબંધીઓ બધા જોઈન્ટ થશે. અને જે કોઈ ભક્તજનોને જોડાવવું હોય તો ગ્રુપમાં એ ઝૂમ કાલે હું સેન્ડ કરીશ. તો 4:30 થી 5:30 વાગ્યા સુધી ઝૂમમાં એ સદગત આત્માને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે કથા કહેતા એમનું બેસણું રાખવામાં આવેલું છે. તો જે કોઈ ભક્તજનોને જોઈન્ટ થવું હોય
તો 4:30 વાગ્યા પછી કથા અહીંયા મંદિરથી સંતો કરશે. તો બધા ભક્તજનો તમે ઘેર બેઠા એનો લાભ લઈ શકશો. તો અત્યારે આપણે 10 મિનિટ સુધી ભગવાનના નામની ધૂન હીરાબા નિમિત્તે આજે આપણે ઘણા સમયથી આ કરી રહ્યા છીએ. ત્રયોદશા સુધી આપણે કરીશું. તો અત્યારે ભગવાનની મૂર્તિને યાદ કરી 10 મિનિટ ભગવાનના નામની ધૂન. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. અયણ સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. અયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ અયણ સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ યણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ આયણ સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ